السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی حضرت ناز گل اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ایچ ڈی۔ ناظرین، آج ان ورکرز کے حوالے سے بات کریں گے، ان لوگوں کے حوالے سے بات کریں گے جو ہماری گلیوں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے ہاسپٹلز میں اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، لیکن آج اپنے حق کے لیے در بدر ہیں، کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ پچھلے 1 سال سے ان کا احتجاج دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ احتجاج کر رہے ہیں، اپنی آواز بلند کر رہے ہیں، لیکن ان کو کوئی سن نہیں رہا، ان کی کسی بات پر کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ میرے ساتھ موجود ہیں، ہمیشہ کی طرح موجود ہوتے ہیں شراز اویسی صاحب، ان سے بات کریں گے کہ جو ڈینگی ورکرز والا معاملہ ہے محکمہ ہیلتھ میں، جو ڈینگی ورکرز ڈینگی کو کنٹرول کرنے کے لیے، آپ کے شہروں کو محفوظ بنانے کے لیے جو اقدامات کر رہے ہوتے ہیں، آج وہی اپنے حق کے لیے در بدر ہیں۔ پچھلے 1 سال سے ان کا احتجاج سامنے آ رہا ہے۔ کیا مسئلہ ہے، کیا ایشو ہے، شراز صاحب کیا کہیں گے؟ بڑا افسوسناک طرح کا معاملہ ہے۔ اب یہ دیکھیں نا کہ جو روزگار کے لیے گھر سے بندہ نکلتا ہے وہ اپنے بچوں کے لیے نکلتا ہے کہ اپنے بچوں کو سہولتیں دوں، اور ذہنی طور پہ اسے ریلیکس ہونا چاہیے، خاص کر اس کام میں جس کا آپ نے ذکر کیا کہ یہ تو ہمارے جو رضاکار ہیں، یہ رضاکار نہیں مجاہد لوگ ہیں جو اتنے سخت اور کٹھن حالات میں جب وبا پھیلی ہوتی ہے یہ اپنی جانوں کو داؤ پہ لگا کر یعنی فیلڈ میں نکلتے ہیں۔ لیکن اگر یہ بھی ذہنی طور پہ پریشان ہے تو یہ کوئی بہتر بات نہیں ہے۔ 2015 میں 700 اس وقت جب وبا پھیلی ڈینگی کی جناب، تو ڈینگی ورکرز بھرتی کیے گئے تھے ضلع ملتان میں ڈیلی ویجز پہ، ٹھیک ہے نا جی۔ 700 کی تعداد 2015 میں، یعنی کہ انہیں 10 سال ہو چکے ہیں۔ لیکن اب کہنے کا مقصد یہ کہ آپ نے انہیں بھرتی تو کر لیا، انہیں بھرتی کیا گیا تھا ڈینگی کے لیے، لیکن آپ نے ان سے اور بھی کام لانا شروع کر دیے۔ آگے پولیو مہمات شروع ہوئی، آپ نے ان سے پولیو میں قطرے پلوانا شروع کر دیے۔ کرونا آیا، آپ نے ان سے کرونا کی ویکسینیشن کرانا شروع کر دی۔ اچھا، اس کے سمیت چلیں یہ ویکسینیشن کریں، قطرے پلائیں یا اور کوئی معاملے کریں، اس کے علاوہ محکمہ ہیلتھ کے اور بھی میں دیش کا استعمال ہوا پھٹیکیں، وہ بھی جناب ان سے جب لینا شروع کی گئیں تو ظاہر بات ہے ڈسٹرب تو ہونا تھا، چلیں ہو گئے ڈسٹرب، لیکن ظاہری طور پہ اگر آپ اس سے کام لے رہے ہیں تو ان کے متبادل سہولیات بھی دیں، ان کی جو ملازمت ہے اس کی فکر کریں۔ لیکن کیا مسئلہ کیا سامنے آ رہا ہے، احتجاج جو سامنے آ رہا ہے، ٹھیک ہے پولیو میں بھی انہوں نے خدمات سر انجام دی ہے، کورونا میں بھی سر انجام دی ہے، اب مین مسئلہ، مین ایشو کیا ہے، ان کا مین مطالبہ کیا ہے؟ کہ 10 سال ہو گئے، 10 سال سروس کرتے ہو گئے انہیں ایک سرکاری محکمے میں۔ اب دیکھیں کتنی افسوسناک بات ہے کہ انہیں یعنی کہ مستقل لے کیا جا رہا۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ ایک سرکاری محکمے میں آپ 10 سال سے کام کر رہے ہیں اور جو پہلے سے مستقل سرکاری ملازمین ہیں ان سے 2 گنا زیادہ کام کر رہے ہیں، اور وہ بھی کام کر رہے ہیں جو آپ کے ذمہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کو اگر مستقل نہیں کیا جا رہا تو یہ ظاہری بات ہے ان کے ساتھ زیادتی ہے۔ تو شراز صاحب، آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ 10 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے اور یہ کام کر رہے ہیں ڈیلی ویجز پر، تو کیا حکومت کی کوئی ایسی پالیسی ہے کہ جس نے 10 سال سے زیادہ کا عرصہ کام کر لیا اسے پرماننٹ کر دیا جائے؟ 10 سال تو ناز بہت زیادہ عرصہ ہے۔ 2021 میں حکومت نے ایک پالیسی کا اعلان کیا تھا کہ جس کی سروس سرکاری محکمے میں کم سے کم 9 مہینے اور زیادہ سے زیادہ 3 سال ہو، آپ اس کو بھرتی کرنے کے بالکل پابند ہیں، مستقل کرنے کے پابند ہیں۔ لیکن حکومت اپنی ہی پالیسی سے پیچھے ہٹی ہوئی ہے کہ یہاں تو لوگوں کو 10 سال ہو گئے کام کرتے ہوئے، حکومت نہیں، ادارہ 10 سال ہو گئے کام کرتے ہوئے، اور آپ جناب ان کو مستقل نہیں کر رہے، تو یہ تو ان کے ساتھ زیادتی ہے۔ اچھا، ان لوگوں کی طرف سے کوئی احتجاج، جیسے احتجاج تمہارے سامنے آتا ہے، انہوں نے قانونی کارروائی بھی کوئی کی؟ بالکل، یہ انہوں نے کئی دفعہ عدالتی دروازہ کھٹکھٹا چکے ہیں۔ پہلے سنگل بینچ نے ان کے مقدمے کی سماعت کی، جس میں سنگل بینچ نے کیا فیصلہ دیا کہ ٹھیک ہے بھائی، جیسے حکومت کی پالیسی ہے یا محکمے کی پالیسی ہے تو آپ انہیں مستقل کریں۔ بعد میں اپیل ہوئی، معاملہ ڈبل بینچ میں گیا تو اس بینچ نے بھی انہی کے حق میں فیصلہ دیا۔ تو لیکن اگر پھر بھی ادارہ انہیں یعنی کہ نہیں کر رہا، مستقل نہیں کر رہا، تو یہ ظاہری بات ہے صرف ایک انسانی حقوق کی نہیں بلکہ قانون کی بھی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ دیکھیں نا، یہ وہ ورکرز ہیں جنہوں نے دن رات محنت کر کے آپ کے شہر کو ڈینگی سے محفوظ بنایا، آپ کے بچوں کو دروازہ بجا کے قطرے پلوائے، کورونا کے خوفناک دور میں ہمارے شہریوں کی ویکسینیشن کی۔ تو ایسے لوگ ہمارے محسن بھی ہیں اور ان کا اعتراف کرنا چاہیے ان کی خدمات کا، لیکن یہیں پر جو سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے
वो CEO हेल्थ की बनती है। तो CEO हेल्थ से मेरा क्वेश्चन और आपसे भी क्वेश्चन है कि उनका कोई मौक़िफ़ सामने आया कि हाई कोर्ट के हुक्म पर अभी तक अमल दरामद नहीं हो सका, उनकी कोई मजबूरी रही है, या अगर दानिस्ता ये गफलत है तो संगीन लापरवाही है? देखें जी, जो CEO हेल्थ से बात हुई है उनका मौक़िफ़ मुलाज़मिन के ख़िलाफ़ तो नहीं है। वो ये कहते हैं कि हमारी क्या जुर्रत कि हम हाई कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी करें, लेकिन एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसीजर होता है। आपको मालूम है कि हमारे मुल्क में जो सरकारी प्रोसेस है वो ज़रा तवील और सब्र आजमा होता है। वो ये कह रहे हैं कि हमने प्रोसेस का आगाज़ कर दिया है और जिस तरह का प्रोसीजर होगा उस पर मुकम्मल अमल दरामद करके हम इनको मुस्तकिल ज़रूर करेंगे, लेकिन प्रोसेस के मुकम्मल होने के बाद। यानी उन्होंने हुक्म आने के बाद तमाम चीज़ों को प्रोसेस में डाल दिया। स्टेप बाय स्टेप ही, जाहिर बात है हाई कोर्ट के हुक्म के बगैर तो नहीं जाएंगे। CEO हेल्थ का भी ये हौसला अफ़ज़ा बात है। जी बिल्कुल। अच्छा, CEO हेल्थ ने ये बात तो कही, उनसे एक बात और भी हमारी डिस्कस हुई, उसके बारे में भी थोड़ा सा रोशनी उस पर भी डालिएगा। उन्होंने कहा कि ये वर्कर्स अब हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने पिटीशन दायर की, इन्होंने एहतजाज बुलंद की है, लेकिन उसके बाद क्या उन्होंने इस बात पे भी कोई मौक़िफ़ दिया, उनका कोई बयान सामने आया कि अब तो ये वर्कर्स तो चलें ब्लैकमेल कर रहे हैं, लेकिन इन वर्कर्स को जिन्होंने रखा वो लोग कहाँ हैं? हाँ, उनके खिलाफ भी कोई कानूनी कार्रवाई होगी? असल जो मुजरिम है वो तो वो लोग हैं। ये सवाल जब CEO हेल्थ से किया गया तो उन्होंने इस पर बड़ा ना एक हौसला अफजा जवाब दिया। उन्होंने एक आम जो रिटायर्ड सरकारी अफसर करते हैं उसका मुजाहरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने ये हरकत की, इनको भर्ती किया और बाद में इनको लवारिस छोड़ दिया, वो लोग भी हमारी पाइपलाइन में हैं, उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई कर रहे हैं और जल्दी इसका भी नतीजा बरामद होगा। और उन लोगों को हमने साइड लाइन पे कर रखा है। यानी कि यहाँ पे जो CEO साहब का मौक़िफ़ है वो वर्कर्स के हक़ में है, वो इदारे के हक़ में है। और इंशाल्लाह वर्कर्स को हम ये कहेंगे कि आप ब्लैकमेल ना करें। आपने कानूनी कार्रवाई कर ली, आपने एहतजाज कर लिया, जब CEO साहब आपको यकीन दहानी करा रहे हैं कि मामला पाइपलाइन में है, प्रोसेस चल रहा है, तो आप कुछ देर इंतज़ार कर लें। नहीं तो एहतजाज के रास्ते पड़े हैं, अदालतों के दरवाजे भी हैं, आप जाकर खटखटा लीजिएगा। यानी जो नज़र आ रहा है कि हाई कोर्ट का हुक्म इनके हक़ में आ रहा है, ऑर्डर इनके हक़ में आ रहा है, उनकी अमल दरामद नहीं करवा रहे CEO हेल्थ, उसका दर हकीकत मौक़िफ़ ये है कि उन्होंने प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीडिंग में डाल दिया है। जो हाई कोर्ट का फैसला होगा उसके मुताबिक अमल दरामद किया जाएगा। अब आप क्या कहते हैं, इन वर्कर्स को क्या कहते हैं? मतलब इनके साथ जो CEO हेल्थ से आपकी बात हुई, CEO हेल्थ के मौक़िफ़ को लेते हुए वर्कर्स को किस तरीके से तसल्ली देंगे? क्योंकि जाहिर बात है जो महंगाई का दौर है, उनके जो घर हैं वो रेंट के हैं, उनके अपने अखराजात पूरे नहीं हो रहे, उन्होंने बिजली के बिल भी भरने हैं, अपनी बच्चों की फीसिस भी देनी है, उन हालात में रहते हुए परेशानी तो होती है। देखिए जी, परेशानी उनकी बिल्कुल जायज़ है, हम उनकी जो परेशानी है उसको नज़रअंदाज नहीं कर रहे, लेकिन जहां आपने 10 साल का सब्र आज़मा मरला गुजार लिया है, आपने यानी कि हुकूमतें भी देख ली बदलती हुई, आवाज़ें उठा के देख ली, एहतजाज भी करके देख लिए, अपनी जो वैक्सीनेशन मुहिम है उनके बाइकाट भी करके देख लिए, अदालतों के दरवाजे भी खटका के देख लिए। मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि अब जब CEO साहब ने खुद बबांगे दहल मौक़िफ़ दे दिया है, वर्कर्स के सामने दे दिया है कि हमारा प्रोसेस शुरू हो चुका है और जो ही हमारा प्रोसेस कंप्लीट होगा इंशाल्लाह इन वर्कर्स को जल्द खुशखबरी मिलेगी और ये मुस्तकिल करार दे दिए जाएंगे। तो मैं फिर ये अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ कि अगर नहीं करते तो अदालतों के दरवाजे खुले हैं, पहले हाई कोर्ट के फैसले आपके हक़ में है तो अब देर नहीं लगेगी, नहीं तो कानूनी कार्रवाई के जरिए आप अपना हक़ ले लीजिएगा। जाहिर बात है अगर ये इलीगल है तो इनको अपॉइंट करने वाले भी जाहिर बात है उनको भी इस गुनाह की सजा मिलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शराज जी। नाज़रीन, आज हमने उन वर्कर्स के हवाले से बात की जो डेंगू वर्कर्स हैं, जो अरसा दराज से महकमा हेल्थ के लिए, आपके शहरों के लिए, आपके शहरों में डेंगू से महफूज रखने के लिए, पोलियो के लिए, कोरोना के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन देखा गया है कि पिछले 1 साल से वो एहतजाज पजीर नजर आ रहे हैं। उनके जो मुतालबात थे वो सामने आए कि उनका कहना है कि हम 10 साल से काम कर रहे हैं तो हमें परमानेंट किया जाए। हुकूमत की जो पॉलिसी 2021 में सामने आई उसके मुताबिक उनका परमानेंट करने के वो बराबर के हकदार हैं। जो सिंगल बेंच, हाई कोर्ट और डबल बेंच हैं, उनके फैसले भी उनके हक में आ गए हैं। उनका मुतालबा ये है कि CEO हेल्थ जो हैं हाई कोर्ट के आर्डर के मुताबिक अमल दरामद करवाएं। CEO हेल्थ जो है उनका मौक़िफ़ भी सामने आ गया, उन्होंने कहा कि सब चीज़ों को प्रोसीडिंग में डाल दिया गया है
اور وقت آنے پر جس طرح سے ہوگا ہائی کورٹ کے جو آرڈر کو ہے اوبے کیا جائے گا اور اس حکم پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان درناز گل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔